자, 얘들아, 안녕. 이제 환경의 마지막 시간입니다. 우리 친구들 small action이 make a big difference. 가장 큰 변화를 일으킨다라는 거 한 달 동안 잘 기억하고 있겠죠? 자, 이번 시간에는요, 선생님과 recycle에 관련된 이야기를 해볼 건데요. 요즘 많은 곳에서 환경 이야기 하지만 또 3R 캠페인을 많이 열고 있습니다. 혹시 우리 친구들 중에는 3R 어떤 R 세계가 있는지 기억하는 친구 있을까요? 먼저 첫 번째는요. reuse. 너무 많이 쓰는 것도 낭비잖아요. 한 번 쓰고 버리지 않고 다시 활용하는 reuse라는 캠페인이 있죠. 다시 쓰자. 두 번째는요. 우리 오늘가 배우고 있는 recycle. 재활용하자. 어떤 물건이든지 좀 재활용하는 게 좋다. 그리고 양도 웬만하면 줄이자. reduce. 그래서 뭐 reduce, reuse, recycle. reuse, recycle, reduce 뭐 이렇게 얘기하기도 하지만 어쨌든 3R에 대해서 우리 친구들이 꼭 기억해 주기 바라겠습니다. 의식 있는 학생들은 3R 캠페인에 참여한다. 그래서 3R 뭐라고요? What is 3Rs? Reuse, Recycle, Reduce. 세 가지 잘 지켜가 봅니다. 자, 선생님이 준비한 영상 하나 보도록 하겠습니다. Hello, I am the Earth. Yup, the very planet you live on. There are three words which start with the letter R, which I love. They are reduce, reuse, and recycle. Do you know why I love them so much? Because they are almost magical words. They can make all living things, as well as myself, be happier. I said that they are almost magical because without your help, it won't work. They need all of you children in order to do the trick. Each and every one of you are the real 3R's magicians, those three words which can change the world. Do you want to know how? Yes? Well, let's find out. The first R is for reduce. If you think about it, there are many things you don't need. When you go to the supermarket, I'm sure you can take your own canvas bags instead of using disposable ones given to you. Like that, you will be reducing the amount of plastic, which is very contaminating. And I'm sure that you don't need to print out so many documents or photos, nor leave lights, television, or computers on when you're not using them. If you remember this, you'll be reducing the amount of paper being used as well as energy, and in turn will be helping to reduce the contamination. And these are just a few examples. I am sure you can think of many more different ways to reduce what you are using or creating unnecessary waste. The following question will help you with this task. Do I really need this, or is this just a whim? The second R is for recycling. Now, it is easier than ever to recycle things we don't need anymore so that they can be reused. Near your home, you can find places like the recycling station and containers for cans, plastic, paper, or organic waste. They each have specific colors to make it easier to identify. By using them, you will avoid contaminating nature, the rivers and seas, as well as the atmosphere, which is the air we breathe. And finally, we have the third R, which refers to reuse. How many things do you think we can reuse again and again instead of throwing them away? Let's see. A piece of paper that has only one side printed on, a carton box, a plastic bottle. You think now. With just a little bit of imagination, I'm sure you can come up with many more exciting and fun new uses for them. And remember, if you apply the 3R's rule, you will make me a much cleaner planet with less contamination and where we can all enjoy a better life. Because, as you know, children can make the world of difference. 자, 우리 친구들도요, make a world different 다르게 만들 수 있습니다. Kids Learning의 유튜브를 우리 친구들과 함께 시청을 해봤습니다. 3R's
기억할 수 있겠죠? less contamination 이란 단어가 나오죠. less contamination. contamination 지난 시간에 선생님하고 오염이라고 배웠거든요. 그러니까 recycling, reuse, reduce를 하게 되면 지구를 돕는 일, 특히나 오염을 less 할 수 있더라라는 걸 우리 친구들과 영상으로 한번 확인해 봤습니다. 자, 그러면 오늘요. Part 7, Recycling, Turning Old into New. 오래된 것들, 다 쓴 것들을 리사이클링을 통해서 새로운 것으로 만드는, 아까 영상에도 잠깐 나왔지만 우리 친구들이 쓰는 플라스틱을 잘 깨끗하게 활용해서 뭐 펜슬 케이스를 만들 수도 있고요. 또 못 입는 청바지를 이용해서 조그마한 소품을 만들어 볼 수도 있습니다. 선생님도 기회가 되면 리사이클링 용품을 가지고 취미생활을 하는 걸 한번 배워보고 싶어요. 근데 우리 친구들의 트리거를 찍어야 되기 때문에 I don't have time. 시간이 없다라는 거. 하지만 turning old into new 이 과정을 통한 리사이클링은 우리 지구를 위해서 21세기에 우리 친구들과 선생님이 꼭 해야 될 일입니다. 자, let's move on our main passage. Recycling as a crucial process. 정말 중요한 과정입니다. crucial이란 단어가 참 많이 나오죠. 중요한, important, vital process 하는 것처럼 crucial 너무 좋아요. 자, 이런 중요한 과정입니다. 뭐 하는 게요? In managing waste. 우리가 어떤 거가 낭비되어져 있다든지 이런 걸 managing, 잘 관리하고 and reducing environmental impact, 환경에 영향을 미치는 걸 줄여주는 거. 이게 중요한 프로세스이기 때문에 recycling이 crucial process라고 나와 있는 거죠. 자, 여러분이 and라는 친구 앞에요. 만약에 선생님이 managing이라고 썼으면요. 뒤에도 reduce, to reduce 이게 아니라 managing and recycling. 만약에 앞에가 to manage 였다면 뒤에는 and to reduce 이렇게 같이 맞춰서 하는 걸 병렬 구조라고 이야기를 해요. 나중에 중학생이 되면 병렬 구조라는 문법적 구조를 배울 건데 너무 간단해요. 앞에가 ing면 뒤에도 ing, 앞에가 과거형이면 뒤에도 과거형, 앞에가 과일이면 뒤에도 과일 이런 느낌처럼 함께 맞춰줘서 함께 이루어가는 구조를 병렬 구조라고 해요. 그래서 앞에가 managing이기 때문에 뒤에도 reducing 잘 맞춰주셔야 합니다. 자, recycling turns what we throw away. 우리가 버리는 것들을요. turn A into B. valuable resources. valuable means value, 가치. 뭔가 영양가 있고 뭔가 좋은 걸 이야기할 때 우리가 valuable이라고 하죠. 가치 있는, 중요한 이런 뜻에서 가치 있는 resource, 자원으로 탈바꿈 시켜줍니다. 뭐가요? recycling. recycling turns what we throw away into valuable resources로 바꿔줍니다. 자, 이렇게 바꿔준다고 누가 얘기해주냐? recycling facility, 시설 매니저, 관리자가, 시설을 관리하는 관리자가 point out, 분명히 이 부분 지적했습니다. Many cities are now providing more accessible recycling bins. 이 비는요, 쓰레기통을 이야기합니다. 요 비는요, 여러분, 콩을 이야기하죠. 그래서 콩과 콩이 다르니까 쓰레기통을 만들어야 되는데 쓰레기 콩을 만드시면 안 됩니다. accessible, 접근 가능한. 어디든 가도 재활용할 수 있는 통들이 어디든 있는 거가 굉장히 중요하기 때문에 many cities are now providing more accessible recycling bins들을 갖추는 거죠. 그럼 만약에 우리 친구들이 도지사가 되고 시장이 된다, 어떤 정치인이 된다라고 하면요. 사실은 곳곳마다 시민들이 conscious, 의식하고 행동할 수 있도록 쓰레기통을 잘 배치해 주는 것도 중요하지만 쓰레기통 중에서도요. 재활용할 수 있는 뭐 글라스는 이쪽에, 플라스틱은 이쪽에, 일반 쓰레기들은 이쪽에 이렇게 나눠 놓을 수 있는 통들을 놔야만 사람들이 재활용을 할 수 있겠죠. 가끔 선생님이 조금 아쉬운 부분은 한 번씩 돌아다니다 보면 쓰레기통이 있어. 근데 재활용을 할 수 있는 것들도 다 갖다 집어넣은 거야. 그러다가 나중에 청소하시는 선생님이 오셔가지고 청소를 하는데 이 더러운 쓰레기통을요 다시 한번 손으로 다 걸러내. 그래서 그분이
음료를 마시고 남은 거 이대로 버리는 사람들이 있어요. 혹시 우리 친구들 잘 살펴보세요. 주변에 엄마, 아빠가 마시는 커피나 티를 그대로 마시고 남아 있는데도 그걸 쓰레기통에 버리면 우리 친구들이 꼭 이야기해 주셔야 됩니다. 안에 있는 내용물은 내용물대로 버리기. 빨대는 straw는 straw대로 separately throw away 해주시고요. 비는 빈대로 separate. 또 여기에 가끔씩 딱 꽂아지는 종이가 있습니다. 이 종이는 종이대로 분리를 해주는 거. 아는 만큼 여러분 행동할 수 있기 때문에 알고 있는 우리 친구들이 어른들에게 이야기를 많이 해주세요. 그래서 어디든지 이 many cities, 많은 도시들은 이렇게 접근 가능한 재활용 용품들을 버릴 수 있는 통을 준비하고 있고요. And expanding their recycling program. 또 재활용할 수 있는 프로그램들, 이런 것들을 expanding, 널리 사람들에게 알려주고 있는 거죠. 아라 티처가 조금 전에 리사이클링 어떻게 해야 되는지, 커피 마시고 남은 거, 이거 알려주는 거, expand, 알려주고 있습니다. 널리 알려주세요. educational programs in school. 그런데 뭐든지 얘들아, 뭐든지 하려면 알아야 된다고 했잖아. 그래서 교육이라는 게 너무 중요합니다. 교육 속에서도요, teach student, 학생들에게 알려주는 거야. how to sort, 어떻게 분리하는지, 구분하는지, 그리고 구분한 걸 가지고 recycle materials properly, 알맞게 보내야 되는데 선생님이 예전에요 몰랐을 때는요 선생님 개인적으로 여기도 있지만 달걀을 너무 좋아하거든요. 근데 이게 달걀 계란 껍질은요 음식물 찌꺼기가 아닌데 음식물 찌꺼기에다가 버릴 때가 있었어요. 선생님이 여기 옥수수를 좋아하는데 옥수수 대도 역시 마찬가지로 음식물 쓰레기가 아니라 일반 쓰레기로 버려야 돼요. 그러니까 알맞게 properly 모르면 잘못된 행동을 할 수 있기 때문에 학생들한테 we should teacher should teach you how to sort. 어떻게 분리 구분하는지도 가르쳐 줘야 합니다. 자, community, 동네들은요, recycling drives, 어떤 재활용 커뮤니티의 추진. 사실 드라이브가 운전하는 것도 있지만 일을, 엔진을 앞으로 내서 쫙 가는 것처럼 앞으로 나아가게끔 하는 걸 추진하다라고 해요. 그래서 각 지역에서 재활용에 관련된 추진하는 것들이 있을 거죠. 이런 것들이 are becoming a common event. 이제 여기저기서 많이 하는 이벤트입니다. 뭐 하셔야 되니까요? To encourage participation. 모두가 참여하도록 해줘야 되기 때문에 여기저기 우리 친구들이 눈을 크게 뜨고 보면요. 벽에 포스터들, 학교의 포스터들, 우리 아파트 엘리베이터 포스터에도 이런 커먼 이벤트들을 볼 수가 있습니다. 가장 중요한 건 보는 게 아니라 to participate, 참여하는 겁니다. Local businesses, 또 각 지역의 사업체들이요, are encouraged to use recycled materials in their product. 그들이 생산하는 물건들, 그들이 운영하는 회사들이 전부 다 재활용을 활용한 물품을 선생님이 왜 재활용은 조금 다르지만 지난 시간에는요 RE100, RE100에 대해서 이야기해 줬죠. 다시 사용할 수 있는 에너지를 100% 쓰자. 이것도 에너지가 다시 만들어지고 다시 만들어질 수 있는 친환경 에너지를 쓰는 것도 우리가 해야 될 일. 기업들이 종이 같은 경우도 아까 한 단면만 복사하는 게 아니라 양면, 이거보다 더 좋은 건 파일로 보내주는 겁니다. 그리고 우리 친구들이 가끔씩 모르는 경우가 있는데요. 환경을 위해서 내 컴퓨터 안에 너무 많은 투머치 파일을 버려주는 겁니다. 선생님도 못하고 있어요. ARA에 오셔서 원장 티처 방에 오잖아요. 그러면 여기 안에 엄청난 파일들이 있어요. 버릴 수가 없어요, 선생님은. 근데 우리 친구들 혹시나 우리 집 컴퓨터에 못 쓰는 파일들이 있다면 just throw away, 다 버려주는 거야. 그 용량 차지하고 있는 것조차도 환경오염에 해당된다고 합니다. The government is offering, 정부들은요 어떻게 하면 많은 컴퍼니들이 이 환경 프로젝트에 참여할 수 있을까? 그래, 인센티브제를 도입하자. 뭔가를 잘하면 거기에 상응하는 상을 주는 거야. 돈으로 줄 수도 있고요, 상품권으로 줄 수도 있고요, 다른 혜택을 줄 수도 있습니다. Government is offering 인센티브제를 주죠. For the company한테는요, that prioritize recycling in their operation. 그들의 이 리사이클링을 prioritize, 1등으로 생각하게 해주는 그런 컴퍼니에게는 인센티브제들을 주는 거죠. 그래서 회사에 딱 갔는데 그 회사가 리사이클링을 잘한다. 그러면 우리
아, 우리 회사 너무 잘하고 있어요. 우리 인센티브 주세요. 뭐 그러면 이제 정부에서는 그들에게 상을 내리도록 하겠죠. ARA의 선생님들도 우리 매일매일 마시는 이 커피. 또 선생님은 이제 말을 많이 하다 보니까 어쩔 수 없이 커피라든지 음료수를 좀 많이 마셔야 되거든요. 직업상. 그러면 우리 많은 선생님들이 이 플라스틱은 플라스틱대로, 안의 내용물은 내용물대로 버리는 그런 멋진 선생님들이 됐으면 좋겠는데 아마 우리 선생님들이 이 트리거를 안 보고 계실 거예요. 우리 친구들이 이야기해 주세요. 학교의 선생님, 집의 부모님, 또 학원의 선생님들께 이 리사이클링, 커피 마신 거 이거 그대로 버리면 안 된다라는 걸 꼭 지적해 주세요. 자, public service announcements. 그리고 공공지역에서도 공공으로 할 수 있는 것들, 뭐 특히 뭐가 있을까요? 공공을 할 수 있는 거. 밖에 나가면은 여러 사람이 걸어 다니는 이제 뭐 도로라든지 아니면 공공으로 이용할 수 있는 공원이라든지 놀이터라든지 뭐 여기저기에서. 근데 공공 서비스 어나운스먼트. 공공으로 많은 사람들이 이 서비스를 들을 수 있게끔 말해주는 거니까 이런 것들을 공익 광고라고 이야기를 한번 해볼게요. 자, public service announcement에서도요. 규칙적으로 broadcasted 방송해 줍니다. 방송하다, 브로드캐스트. 자, 방송하는 사람을 브로드캐스터이라고 해요. 가르치는 사람을 teacher에다가 er을 붙여서 teacher 하는 것처럼 방송하는 사람들을 broadcaster, 방송하다 broadcast라고 하는데요. 이 방송을 규칙적으로 해주는 거야. 뭐 해야 되니까? Remind citizens of the importance of recycling. 이 재활용의 중요성을 계속 알리기 위해서 뭐 해준다? broadcasting. 알려주는 거고 방송해주는 겁니다. The process not only conserve the resources, conserve 보존하다, 자원을 보존하는 것만이 아니라요. 이렇게 여러 교육도 시키고 방송도 하고 하게 되면요, but also reduced landfill waste. landfill means 매립장이에요, 매립지. 랜드를 가득 채우는 건 쓰레기거든요. 그래서 매립지에 낭비가 되는 폐기물들 이런 것도 reduce 줄일 수가 있겠죠. The aim 목표 우리의 목표 aim means goal. 우리의 목표는요 to increase the recycling rate. 많은 사람들이 재활용을 할 수 있는 비율을 significantly 상당히 줄이는 겁니다. In coming years 점점 2026년, 2027년, 2028년 돌아올수록 significantly 아주 상대적으로 많이 상당히 많이 recycling rate를 점점점 늘리고 waste 쓰레기는 점점점 줄이는 걸 함께 해보는 겁니다. 자, 이렇게 선생님과 지문에 대해서 읽었고요. Let's move on. 또 정리 파트로 가보도록 하겠습니다. 우리 어떤 게 중요하다고 얘기했죠? 그래야 쓰레기를 managing 그리고 환경 영향을 최대한 줄이는 거라고 했으니까요. recycling이라고 쓰면 되겠죠. 자, 각각의 도시들은 접근 가능한 쓰레기 요 빈 쓰시면 안 되고요. 요 빈스 쓰셔야 되겠죠. 쓰레기통을 많이 주는 거. 그리고 학교에서는 teach students how to sort 정리, 구분, 나누는 거. 그런 다음에 recycle materials 하도록 계속 교육시켜야 합니다. 자, 커뮤니티들은요, 리사이클링 추진을 잘 만들고 비즈니스를 하시는 분들도 되도록이면 무엇을 사용한다? 재활용이 이미 된 거니까 이렇게 과거형처럼 이런 걸 분사라고 하는데 recycled 이미 재활용되어진 material들을 사용할 수 있도록 하셔야 되고요. offer 인센티브제 같은 거 동기부여를 위해서 왜 집에서 또는 ARA에서도요 우리 친구들 동기부여하기 위해서 스티커 북 또는 이제 ARA 포인트 카드 주잖아요. 이게 다 인센티브거든요. 네, 그래서 이런 것들을 컴퍼니들에게 주는 겁니다. 알맞은 교육시켜주는 거 그리고 또 인스톨 어떤 걸 리사이클링 빈스들을 제자리에 적재적소에 만들어주는 게 중요하다라는 이야기를 읽어봤습니다. 자, 그러면 우리 이제 문제로 넘어가 보도록 하죠, 여러분. 자, what is the main benefit? benefit이라는 게 이점이야. 좋은 점을 이점이라고 하죠. recycling의 좋은 이점. 우리가 읽은 내용에 mentioned in the article. 우리가 읽은 내용에 무엇이 main benefit이었죠? waste를 into useful resources로 바꿔준다. turn a
turn A, 아유, sorry. turn A into B. 이렇게 waste를 바꿔준다. useful resources로 만들었습니다. How are schools supporting recycling effort? 학교들은요, 어떻게요? 일단 가르쳐주는 교육이 제일 중요해. 그래서 너희가 학교를 다니는 이유가 배워야 할 거 아니야. 못 배우면 선생님처럼 잘못된 행동을 할 수 있다니까. 쓰레기를 알맞게, properly, 알맞게 sorting 할 수가 없어요. 자, what role do local business play in recycling effort? 이들은요, 무엇을요? 최대한 재활용된 상품들을 사라고 회사들한테 이야기를 하고 있죠. They are encouraged. 뭘 encourage? To use 어떤 걸 사용하라고요? recycled 한 materials를요. 이런 것들을 써라. 여러분, 그래서 재활용하는 제품들을 더 많이 쓰는 것도 재활용하는 것도 중요하지만 재활용되어진 물건들을 쓰는 것도 너무 중요합니다. 자, 정부는요, 어떤 서포팅 아까 한다 그랬죠? By offering 인센티브제 같은 걸 준다고요. 뭐 해야 되니까? To the company. prioritize. 이거 O예요, O 여러분. 아, 선생님 스펠링이 오늘따라. 네. prioritize. 뭐야죠? recycling. 제일 먼저 리사이클링 할 수 있도록 회사들에게 인센티브 제도를 도입해주면 정부의 감사함을 표시해 우리 많은 기업들이 또 리사이클링을 열심히 하시겠죠. 자, 이제 2번 마지막 단어입니다. 여러분, recycle as a process turning waste into usable material. 이게 바로 recycling이죠. 리사이클링 외에 이렇게 되어져 있는 거 본 적 있죠? 이 표시. 네, 그게 recycle. 돌고. 자, resource는 자원입니다. Something useful that can be reused. 다시 쓸 수 있고, 물론 다시 쓸 수 없는 자원도 있기는 하죠. 자원도요, 뭐 자연 자원, 뭐 천연 자원 것도 있고 사람과 사람이 서로 알고 있으면 인적 자원이라고도 하고요. 많은 정보가 머릿속에 있으면 그건 정보 자원이라고도 해요. 우리 생활의 에너지만큼이나 자원이라는 단어는 많이 나오니까 우리 친구들이 resource라는 단어도 알고 계셔주세요. 자, accessible이라고 적혀져 있으면 접근할 수 있는 access가 접근하다라는 동사야. 그래서 여기 있는 마지막 단어에다가 able 붙여서 접근할 수 있는 선생님이 특히 외국에 가면 이 accessible이라는 표지판을 정말 많이 보거든. 장애우 친구들이 이렇게 지나갈 수 있는 곳 이쪽으로 오면 여러분이 접근 가능하게 건물에 들어올 수 있습니다. 라는 뜻에서 accessible이라는 표지판도 많이 봅니다. 자, 인센티브는요, 말 그대로 한국어로도 인센티브라고 정말 많이 해요. 장려해 주는 거. 이쪽으로 오게끔 유인하는 유인책이라고 합니다. 우리 친구들이 바로 ARA의 유인책에 당하고 있습니다. 잘하는 친구들한테 주는 바로 포인트 카드 인센티브에 해당된다고 했죠. 자, facility, this is the place. 어떤 특별한 디자인으로 만들어진 facility, 시설. ARE is one of the facilities. ARE도 하나의 시설이죠. 그죠? 와서 공부할 수 있는, 그래서 facility means 시설이라는 겁니다. 아니, 전주에도 많은 대학들이 있잖아. 그 대학들의 하나하나 공간들이 facilities, 우리 이용할 수 있어. 뭐 library facility, 수영장도 facility 해당이 되겠습니다. participation, 참여라는 단어입니다. participation, 참여. 랜드를 가득 채운다. 그래서 매립지, 쓰레기 처리장. 사실 선생님이 살고 있는 아파트가 말이지, 선생님이 어렸을 때는 거기가 쓰레기 매립장이었어. 그래서 진짜 냄새가 정말 많이 나는 곳이었거든. 근데 어느 순간 그 도심 한가운데 있는 쓰레기 매립장이 너무 보기도 안 좋고 냄새도 나니까 거기다가 아파트를 지어 올렸어요. 나름 대박이 났어요. 왜냐? 전주천을 쫙 끼고 있으니까 일단 뷰가 되게 좋아요. 그리고
이쪽과 덕진구와 완산구를 딱 이을 수 있는 주요 요충지처럼 아주 딱 정중앙에 위치하고 있어서 위치도 좋아요. 그래서 이렇게 쓰레기 처리장을 한 도심에 있던 인구가 막 그 당시에 늘어나면서 도시가 만들어지면서 아 이거는 좀 도시 한가운데 이게 좀 그렇다라고 해서 쓰레기 매립장이 옮겨가면서 그 자리에 아파트가 만들어졌죠. 자, conserve라는 단어는요. 보존하다, 보호하다라는 단어입니다. 절약하다라는 뜻도 있고요. 우리 친구들이 환경을 배우는 만큼 something we can conserve. 우리가 보존하고 절약할 수 있는 행동들을 해보는 겁니다. 자, 이렇게 해서요. 마지막 파트까지 우리가 끝내봤습니다. 이번 트리거부터는 8개의 지문이 아닌 7개의 지문들 여러분에게 소개하고 있고요. 선생님이 대신 뒤로 넘어가서요. 페이지 39입니다. 책을 한 권 소개해 주려고 합니다. 일단 책은요. 아라티처의 My Favorite Book, We Are Water Protectors라는 책이에요. 그림에 보다시피 약간 원주민, 원래 주민이었던 원주민들이 결국에 이제 도시의 발달로 쫓겨나기 시작합니다. 미국에는요. 이렇게 큰 주가 선생님 또 그림 못 그리는 거 아시잖아요. 이렇게 큰 주가 있다면 원주민들이 살던 곳에 이제 많은 사람들이 건물을 지면서 쫓겨나. 이쪽도 많은 사람들이 살면서 이쪽으로 쫓겨나. 결국에 원주민들은 미국의 한 정중앙에 자리를 잡는데요. 이곳은 숲도 많이 우거져 있고 이제 사실은 그 당시에 토지도 굉장히 비옥했어. 나름 원주민들이 여기서 잘 살고 있는데 웬걸 위쪽과 아래쪽 이 중간중간에 나오는 많은 석유들을 보고 이 석유를 다 뽑아내는데 문제는 석유를 뽑아내는 게 문제가 아니라 석유를 나르는 게 문제인 거야. 석유를 나르는 관을 송유관, 오일 파이프에 해당되는 송유관을 쭉 연결해서요. 여기서부터 여기까지 무려 600km에 해당되는 전주에서 서울까지를 왕복으로 왔다 갔다 왔다 하는 이 거리를 쭉 다 관으로 연결하는데 이 관이 너무 녹슬다 보니까 중간에 뚝뚝뚝 떨어지는 거야. 안에 흘러가는 기름이. 그러니까 원주민들이 살던 곳에 결국엔 그 기름이 다시 뚝 떨어져서 땅속으로 들어가면 마시는 물에 오염을 가져오겠죠. 그래서 이 원주민들이 데모를 합니다. Water Protect. 물을 좀 제발 보호해달라. 이 이야기가 되게 유명한 미국의 이슈거리예요. 다코타 지역에서 항상 일어나는 송유관 사건입니다. 그거를 다룬 두 명의 글 쓴 사람과 라이터와 그림을 그린 illustrator 이 두 작가가 실제로 원주민입니다. 이 둘이서 We are water protector 이라는 글을 썼고요. 이 그림책이 전 세계에 잘 팔리고 상을 받았어요. 칼데코상 1등상을 받았습니다. 그래서 우리 친구들이 이거 그림책이라고 해서요. 어린아이들만 읽는 책이 아닙니다. 성인들도 읽을 수 있고요. 우리 친구들 지금 읽어도요. 쉬운 책은 아니에요. 그래서 이 책 선생님이 추천해 주는데 유튜브에 들어가서 봐도 좋고요. 실제로 나는 이 책 한번 읽어봐야겠다 하는 친구들은 부모님한테 이야기해서 Water Protector라는 책을 구입하는 것도 좋겠습니다. 자, 두 번째는요. 혹시 주말에 많은 친구들이 게임하는 것보다는요. Tomorrow라는 영화를 보면 좋겠어요. 영어로는 The Day After Tomorrow. 내일 후의 그날이라고 했으니까 내일 모레라는 뜻이지. 당장 내일이 아니라 그 후의 날들이란 뜻에서 The Day After Tomorrow. 우리나라는 tomorrow라고 소개가 된 이야기입니다. 급격한 기후 변화로 인해서 지구가 대재앙에 직면하면서 뉴욕을 포함한 이 위쪽으로 강력한 허리케인과 아주 추운 한파에 휩싸이는데요. 이때 기후학자의 잭 홀은요. 뉴욕에 갇힌 아들을 구하기 위해서 북상하면서 인류는 생존을 위해 새로운 방식을 찾아가는 되게 재밌었어 선생님. 아무튼 너무 재밌게 본 영화야. 바로 이 Tomorrow라는 영화를 한 편 소개해 봅니다. 우리 친구들 볼 수 있겠죠? 자, 이번에는요. 유엔에서 환경에 관한 연설을 할 기회가 생긴다면 여러분은 어떤 연설을 할 수 있을까요? 아라티처의 생각을 영어로 써봤습니다. 아라티처의 스피치 들어보도록 하겠습니다. Today, I stand before you, not just as an individual, but as a voice for our planet. 아, 너무 이쁘지 않니, 얘들아? 저 혼자만을 위해서 쓴 거 아니고요. 우리 지구를 위해서 목소리를 내기 위해서 썼습니다. The environment is not just a topic of discussion. 환경은요, 단지 토론을 위한 주제거리가 아니에요. It's our home and our future. 우리 집이고요.
우리 미래입니다. We all share one earth. 우리 모두는요, 각각의 다른 집이 아니라 하나의 집인 earth를 쉐어하고 있습니다. 그러니 that's our responsibility. 우리 책임이죠. To protect it for ourselves and for future generation. 우리 스스로를 위해서도요, 또 우리의 미래의 후손들을 위해서도요, 우리는 마땅히 지켜내야 됩니다. 그럴 책임이 있죠. 그런데 여러분 말만 하지 마시고요. We must take action now. 우리 이제요, 행동을 옮기셔야 되죠. Climate change, pollution, deforestation are not just a problem for tomorrow. They are challenges we face today. 당장 우리가 직면해 있는 문제들입니다. Every small action we take accounts. 조그마한 행동 하나도요, 어떻다고요? Important. 정말 count. 중요합니다. Whether it's reducing waste, 쓰레기 줄이는 거, conserving energy, 에너지 사용 절약하는 거, or planting tree, 이 모든 것들이요, every effort matters. 다 중요하다고요. Together, 혼자 할 수는 없습니다. 함께, we can make a differences. 우리가 변화를 만들어 가볼까요? Let's commit to working hands in hand. 손에 손을 잡고 across all the nation. 우리나라만이 아니라 함께 모든 나라들이 to create a healthier, 더 건강하고 더 cleaner heart, 그리고 더 지속 가능한 sustainable한 world를 잡아갑시다. 그런데 얘들아, 갑자기 미국의 트럼프 대통령이 파리의 기후 협약에서부터 탈퇴하고 막 이런 거는 손에 손을 잡고 우리가 across all the nation, 모든 전 세계 사람들이 함께 해야 되는데 이걸 못하고 있으면 이건 좀 그렇죠. 우리 트럼프가 빨리 awake, 좀 깼으면 좋겠습니다. The time to act is now. 자, 이제 행동할 시간이에요. For the sake of our children, 우리 아이들을 위해서. And the future of humanity. 인류의 미래를 위해서도 우리가 모두 함께 해야 됩니다. Thank you. 하고 저의 스피치를 들어봤습니다. 자, 우리 친구들의 스피치 보고 싶습니다. 우리 친구들의 스피치를요, 만들어서 선생님한테 제출을 해주시면요, 원장 티처의 특별한 선물이 갑니다. 여러분 꼭 하세요. 그런데 이 많은 친구들 중에 실제로 원장 티처 손에 들어오는 친구들은 3-4명밖에 없어요. 그래서 실제로 그 친구들에게 선생님이 직접 귀한 선물을 보내주었습니다. 자, 그냥 넘기지 마시고요. 여러분 한 줄이라도 적어보세요. 어떻게 적어야 될지 모르겠다. 그러면 챗 GPT를 활용해서라도 물어보세요, 여러분. 그래서 한 줄 한 줄 적어보는 것도 너무 귀한 경험이라는 거. 자, 우리 친구들과요, 한 달 동안 바로 the environment, 우리의 환경에 대한 이야기를 해봤습니다. 여러분, 배웠으면 action now. act now. 바로바로 행동으로 옮기셔야 합니다. 우리 모든 친구들이 조그마한 행동이지만 make a big difference를 만들어가는 그날까지 원장 티처도 열심히 수업을 해보도록 하겠습니다. 자, 다음 시간에 더 재밌는 트리거로 만나도록 할게요. 안녕!